अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वणिमहे च तत्प्राप्यो दम्पती जगदाम्पति रामानुजदया प्राप्तं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुपति यत्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि भूतं सरश्च मोदात्मयवट्टादश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्विरदवक्त्राद्याः वारिषड्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सजो सर्वजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वानलेयं विश्वक्सेनोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलवत्राक्षं पुण्यश्चमनकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौ नारायणं हरि कृष्णाय देवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय प्रपत्नेत्र येन त्वया भारतदेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धेः मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणगता जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पलाशल्यग्राहवती कृपेण भगिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरातुल्योबनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु खण्डवैरणनदीकैवस्तके केशवे धर्मे चार्धे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभायुधिहास्तिदानन्यत्तायन्ने हास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे चाध्रेमाणं यतोऽधिकं महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते। वैष्णवैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्वणि एकोनत्रिंशोऽध्यायः ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 30 ಅಂದರೆ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಾರದ ಪರ್ವತ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ 16 ಜನ ರಾಜರದನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಷ್ಠೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಂಜಯನ ಮಗನ ಹಾಗಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು, ಪರ್ವತನು ಆ ಮಗನನ್ನ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ, ಆ ಮಗನ ಸತ್ಕಾರಣ ಏನು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಸ್ರ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಆಯುಷ್ಯವುಳ್ಳವರು ಆಗಿರುವಾಗ ಕೌಮಾರ ವಯಸ್ಸು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಆ ಸಂಜಯನ ಮಗನು ಸತ್ತದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಸುವರ್ಣಷ್ಠೀವಿ ಎಂಬುದು ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾತು ಅಥವಾ ಅದು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಸರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಳು, ನಾರದ ಪರ್ವತ ಎಂಬವರಿಬ್ಬರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾರದನು ಮಾಮ, ಪರ್ವತನು ಅವನ ಸೋದರಳಿಯ. ನಾರದನಿಗೆ ಸೋದರಳಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೋದರಿಯ ಮಗ. ಇಬ್ಬರು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿನೋದದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಭೋಜಿಗಳಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಭುಜಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆಸಿಡಬಾರದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಡನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕು
ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮರೆಸಿದವನು ಶಾಪಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ ಸಂಚಾರ ವಶದಿಂದ ಶ್ವೇತಪುತ್ರನಾದ ಸೃಂಜಯನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಯಾರು ಸೃಂಜಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜನು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೂಜ್ಯರೇ, ಇದು ದೇವಕನ್ಯೆ ಅಂತಿರುವ ಈ ಕನ್ಯೆಯು ನನಗೊಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು. ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದ ಈ ಕನ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಚರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಸುಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮುನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ಮಗಳಂತದ್ದು ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಈ ಮುನಿಗಳನ್ನ ದೈವದಂತೆಯೋ ತಂದೆಯಂತೂ ಭಾವಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಎಂದ. ಕನ್ಯೆಯು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಧರಿಸಿ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಅವಳ ರೂಪಾಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನಾರದನ ಮನಸ್ಸು ಕದಲಿತು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಮತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅವನ ಕಾಮ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಯಿತು. ತನಗುಂಟಾದ ಈ ಕಾಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಅಳಿಯನೊನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟು ನಾರದನು ಅದನ್ನು ಮರೆಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ನಾರದನ ಇಂಗಿತ ಚೇಷ್ಟಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಾರದನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಾತುರನಾಗಿರುವುದನ್ನ ಪರ್ವತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ನಾರದನನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಪಥ ಏನು? ಅದನ್ನು ಮರ್ತೀಯ? ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಒಡನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಈಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರಲಾರೆ. ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಈ ಸುಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುರಕ್ತನಾದದ್ದನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಸಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರೆ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನು, ಗುರು, ತಪಸ್ವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದವನು. ಹೀಗಿರುವ ನೀನು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಭಂಗವನ್ನು ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಳಿಯ ಮಾವನನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಆಶೆಯಂತೆ ಈ ಸುಕುಮಾರಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳ ವಿವಾಹವಾದೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಕಪಿ ರೂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾನರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಜನರಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾರದನಿಗೂ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ಪರ್ವತ, ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಧಮೆ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ನೀನು ಸದಾ ಧರ್ಮ ನಿರತನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಮಾವನು ಅಳಿಯನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡ ಮದನಾನೆಗಳಂತೆ ಹಗಲಿಗಳು. ಪರ್ವತನು ಭೂಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೇಜೋವಿಶೇಷದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಾರದನು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಸುಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಧುವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಣಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ನಾರದನ ಮುಖವು ಕಪಿ ಮುಖದಂತಾದದ್ದನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಂಡು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮಹಾಪತಿವ್ರತಿಯಾದ ಆ ಸುಕುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವ ಏನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪತಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆಕೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತನು ನಿರ್ಜನವಾದ ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾರದನನ್ನು ಕಂಡು ತಟ್ಟನೆ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕೈಯಿದು, ಪೂಜ್ಯ, ನಾನು ತಿರುಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಅಳಿಯ ಮಾವನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾರದನು ಅವನ ದೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡು, ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ವಾನರನಾಗುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಶಪಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾರದನಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ನಾರದನ್ನು ಕಂಡಾಗ
ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸುಕುಮಾರಿಗೆ ಅವನ ಪರಪುರುಷ ಎಂದು ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಪರ್ವತನು, ಅಮ್ಮ ಹೆದರಬೇಡ, ಇವನೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ನಾರದ. ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಡು, ಇವನು ಪರಮ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನುರುಕ್ತನೂ ಆದಂತ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯೇ ಹೌದು ಎಂದು ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ, ಆ ಕನ್ಯೆಯು ನಾರದನಿಗೆ ವರ್ಣರೂಪ ಬಂದಿದ್ದು ಶಾಪದೋಷದಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಳು. ಕತ್ತಲಾಗಿ ಪರ್ವತನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ. ನಾರದನು ತನ್ನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಾಗಿಯೇ ನಡೆಸಿದ ಆ ನಾರದಮುನಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವನಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಚರಿತ್ರವನ್ನ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸುವನು ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇದರದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾರದ ಪರ್ವತ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬರುವನಿಗೆ ಕೋತಿ ಮುಖ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಇವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕರಡಿ ಮುಖ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಕೋತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕರಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇದೊಂದು ಕಾವ್ಯದ ಇದ್ರ ಬಂದಂತ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಯಂವರ. ಇದು ಇವಳು ಅಂತ ನೋಡುದಲ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರಿ, ಇವಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ನಾರದ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಚಾರಿ. ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ನಾರದನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅದರ ಬಂದಿರೋ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾಪ್ರಿಯ ಜಗಳಗಂಟಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ನಾರದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ, ವ್ಯಾಸ, ಅಂಬರೀಷ, ಶುಕ, ಶೌನಕ, ಭೀಷ್ಮ, ದಾಲ್ಭ್ಯಾನ್, ರುಕ್ಮಾಂಗದ, ಅರ್ಜುನ, ವಿಭೀಷಣಾದಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಮಾನ್ ಪರಮ ಭಾಗವತಾನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಪರಮ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು. ನಾರದರು ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥ ಭಕ್ತಿಮ್ಯ ಆಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 82 ಸೂತ್ರಗಳು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಪ್ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುವಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ಈ ರಾಜನ ಮಗಳು ಸುಕುಮಾರಿ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಷ್ಟಮೈಲಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ 30 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಾರದನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸುವರ್ಣಷ್ಠೀವಿ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ನಾರದನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಸುವರ್ಣಷ್ಠೀವಿಯ ಜನ್ಮ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ನಾರದನ, ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನೇ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರನಿನಾದ ಪರ್ವತನು ಸೃಂಜಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸೃಂಜಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಈ ನಾರದನ ಉಗಮ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾರದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಮೊದಲು ಬಂದವನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸನತ್ ಕುಮಾರ, ಇವರು 4 ಜನ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ, ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ 60,000 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ನಾರದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನೀವು ವಿವಾಹ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಂಶಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ 2 ಸಲಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಷ್ಟು ಜನನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಠಿಕಾಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನ ಚರಿಸಿದ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಈಗ ನಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯಾದ ಪರ್ವತ
ಸಂಜಯನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಗ ಪರ್ವತ ನನ್ನ ಕುರಿತು, ಈ ರಾಜನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಆದರಿಸಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಅದೇನಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಜೆ ರಾಜನನ್ನೇ ಕೇಳು, ಅವನು ಕೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲವೇ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ವತ ಸುಂಜಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು, ನಾನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವಾಗಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು. ಆದರೆ ನೀನು ಕೇಳತಕ್ಕ ವರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೀಡೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರದು. ಅಂತಹ ವರ ಏನಿದ್ರು ಕೇಳು, ನೀನು ಅಂತ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಜಯನು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ತೃಪ್ತರಾದದ್ದೇ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಮಹಾಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಯಿತು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ವತನು, ಮಹಾರಾಜ, ಮುಚ್ಚಿಡುವೆ ಏಕೆ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದ. ನೀನು ವೀರನು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತನು, ದೃಢವ್ರತನು, ಭಾಗ್ಯವಂತನು, ಇಂದ್ರ ಸಮಾನನು ಆದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆಗೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆಯೇ ನಡೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಗನು ಆಯುಷ್ಮಂತನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಾರ. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸುವರ್ಣವನ್ನೇ ಸೀನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸುವರ್ಣಷ್ಠೀವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಉದುರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಸಂಜಯನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಮುನೇಂದ್ರ, ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು, ಆ ಮಗನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ತಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪರ್ವತನು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಬಾಯೆತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಆಗ ನಾನು ವ್ಯಸನಾಕ್ರಾಂತನಾದ ರಾಜನ ನೋಡಿ, ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು, ಆಗ ನಾನು ಯಮನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ರೂಪದಿಂದ ಬರಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಎಂದೆನು. ಹೀಗೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹೊರಟೋದ್ವು. ಸಂಜಯನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಮಗನು ಬಹುಟಿದ. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಗನು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅದನ್ನ ಕಾಂಚನಷ್ಠೀವಿ ಎಂದು, ಅವನು ಕಾಂಚನಷ್ಠೀವಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ದಕ್ಕಂತೆ ಸುವರ್ಣವನ್ನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಗತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಕೊನೆಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಅದು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ತನಗೆ ಆ ಮಗನಿಂದ ಪರಾಭವ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆದರಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ರೂಪವತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ವಜ್ರವೇ, ಪರ್ವತ ಮುನಿಯು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಜಯನ ಮಗನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ನೀನು ಒಂದು ಹುಲಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಾ ಎಂದ. ಅದರಂತೆ ವಜ್ರಾಯುಧವು ಆ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇತ್ತನಾಗಿ ಸಂಜಯನು ತನಗೆ ಇಂದ್ರ ಸಮಾನನಾದ ಕುಮಾರನು ಲಭಿಸಿದ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂತಃಪುರದ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ಮನಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರನು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಿರ್ಜನವಾದ ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾದಿಯೊಡನೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಆ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಅವನು ಒಂದು ಮಹಾ ಗಜದಂತೆ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಬುಲಿಯು ಬಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಹುಲಿ ಆಡುಭಟವನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಬಾಲಕನು ನಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಆ ಹುಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು. ಒಡನೆ ಆ ಕುಮಾರನು ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ದಾದಿ ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಇಂದ್ರನ ಮಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹುಲಿ ಉಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ದಾದಿ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಮಾರನು ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಮೈಯೊಡನೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಆಗ ಆ ಸಂಜೆಯನ್ನು ದುಃಖಾವೇಶದಿಂದ ಎದನ್ನು ಬಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಬಾಲಕನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಲಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕುಮಾರನ ಮಾತೆಯರು ರೋದನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಸಂಜಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, ಸೇರಿದ್ರು. ಆಗ ಸಂಜಯನು ನನ್ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ. ಯಾರನ್ನ? ನಾರದನನ್ನ. ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜಯನಿಗೆ ನಾನು, ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅನೇಕ ಸಮಾಧಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕುಮಾರನನ್ನ ಬದುಕಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇವನು ಯಾರೋ ಕುಮಾರ ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುವರ್ಣಷ್ಠೀವಿಯು ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಶೃಂಗಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಮಾರನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ 100,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ. ಬಹುದಕ್ಷಿಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹಾಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನೇಕ ಪುತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿರಕಾಲ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಂತರವನ್ನು ನೈದಿದೆ. ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀನು ಈ ಶೋಕವನ್ನು ಬಿಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಮನಿಯು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಪಿತೃ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಪಾಲಿಸು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಡೆಸು. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ದುಃಖ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 31 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ತತ್ವೋಪದೇಶಗಳು. ಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗಲೂ ದುಃಖದಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು, ಹೇ ರಾಜ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಪಸ್ಸೇ ಧರ್ಮ. ಇದು ವೇದದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ವೇದವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದೋ ಅಖಿಲೋ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಮಾತು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣದವರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ರಾಜನೇ ರಕ್ಷಿತ. ಯಾವನು ವಿಷಯಾತುರನಾಗಿ ರಾಜ ಶಾಸನವನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೀತಾನೋ ಅಂತವನು ಲೋಕಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಘಾತುಕ ಎನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂತವನನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಂತವನ ತೋಳುಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವನು, ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ಹಾಗೆ ಯಾವನು ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತವನು ವೃತ್ತಿನಾದ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಾಗಿದ್ರು, ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಎಂತವನೇ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪಾಪಿಯನ್ನ ಸರ್ವೋಪಾಯಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಿಸಿಯಾದ್ರೂ ಉಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುವ ರಾಜನು ಪಾಪಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದ ರಾಜನು ಧರ್ಮಘಾತಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನಾದರೂ ಧರ್ಮಘಾತಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೀನು ಶೋಕಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ರಾಜನೆನಿಸಿದವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಹತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನಾದರೂ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಬಾರದ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂದೆ. ಆ ನನ್ನ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳೇ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವದಾ ದಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಬೇಯಿಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ ಎಂದ. ಆಗ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು, ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕನು ಈಶ್ವರನೇ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ? ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಳೋದು. ಸಾರ ವಿವೇಕಜ್ಞರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದರ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ಅದನ್ನ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದು ಶಿಷ್ಟರು. ಆಚಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕಿದೆ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಆ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜರು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ಬಂದ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೊಂದು, ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದೇ ಒಂದ, ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈಗ ರಾಜನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನೋ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಏನು ಸುಮಾರು 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಭೀಮಸೇನ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ನಾರದ, ಕೃಷ್ಣ, ವ್ಯಾಸ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವು ಧರ್ಮರಾಜ, ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಈ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸುಖದಲ್ಲಾಗಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅತಿ ಉದ್ವೇಗ ಬೇಡ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸಾರ ತರವಾದದ್ದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರೆಯ ನಿಶಿತ ಧುರತ್ಯಯ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾಗ್ರದ ಪ್ರಾಪ ವರಾನ್ನಿಬೋಧತ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಎಳದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಪರಿಸರ, ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು? ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನು? ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಈಶ್ವರನೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತಾನೆ? ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಇವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗೆ ಯಥಾ ಮತಿ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೇವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಅದು ಅವರವರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಫಲಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದೇವ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಂತೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ತರಾನೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕಲ್ವೇ? ಅವನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಈಶ್ವರ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ. ಅದುಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತ. ವಿವೇಕ ಇದೆ. ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೌಕಿಕವೋ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖವೋ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಫಲ ಅನುಭವಿಸು. ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ಉದ್ಧಾರನೂ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀನ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋನು ನಾನೇ, ಮಾಡಿಸೋನು ನಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಂದಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ನಮಗೆ. ಜಾತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಜಾತಿನ? ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಾಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ
ಅಕರ್ತೋರನ್ಯತಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನಾಗ್ಲೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು, ಭಾಷ್ಯಗಳು, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಂಧಿಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಸಿಯ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಆ ಪಾಪ ಕಡಿದವನಿಗೆ ಹೊರತು ಕೊಡಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೊ ಅವನು ಬರ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನೆ ಹಸು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೊಲದ ರೈದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ದ್ರೆ ಹಸುನ್ ಯಾರು ಬೈಯೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಸುನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ, ಇವನು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಕೊಡಲಿಯು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಎನಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಚೇತನವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಗ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಚೇತನದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಪಾಪ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಅಸಂಭವ. ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಭಾಗಿಯಾಗುವನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸಮ್ಮತವಾಗದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಚೇತನನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಪುರುಷನು ಕರ್ತನೆ ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕವನು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಥವನೇ ಆದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿಕಃ ಅನ್ನುಪದ ಇದೆ. ಬಾಲವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಮನೋವಾಕ ಏಹಿ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕೃತ್ಯ ಕರ್ಣಕೃತ್ಯ ಕರ್ಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸಖ್ಯಾಪಚಾರಾರೋಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತ ಅಪಚಾರಾನ್ ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನೇ ಕ್ರಿಯಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಂಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷದ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಷಮ ಅಲ್ಲ, ಅಶೇಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಥವನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳೇ ಫಲಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಫಲಗಳು. ಮರವನ್ನು ಕಡಿದ ಪಾಪವು ಕೊಡಲಿಯನ್ನ ಕಾವನ್ನು ಅಂಟದಂತೆ ಆ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು. ಕರ್ಮ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲದೆ ಅವನವನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಂಥ ಅಶುಭವು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಂಥ ಅನಾಶ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದೇ ಇರದು. ಅದರಿಂದ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶುಭಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳೋದು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವುದು ಇದು ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದರಂತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನೀನು ಒಪ್ಪೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತಹ ರಾಜರಿಗೆ ದಂಡಧಾರಣವೇ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ರಾಜನಾದವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಪದ ಭಾಗಿ ದಾಸನು ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಈ ಸಂದೇಹಗಳೇ ಆಗಿ ಬಂತು. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂರೈ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಾಜಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಭೀಷ್ಮನು ಬತ್ತಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಏಕಃ ಪಾಪಂ ಕುರುವಂತಿ ಫಲಂ ಭುಂಕ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂತ, ಇದು ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅನೇಕರು.
ಆ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರೋದು. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಯಾರ ಕರ್ಮ ಇದು? ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀನು ಒಪ್ಪೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ರಾಜರಿಗೆ ದಂಡ ಧಾರಣವೇ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆರಡು ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೂಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಆಧರಿಸು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತಿದು. ನಾರದನ್ ಮುಗೀತು. ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡಬಾರದು. ಓ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಅದ, ನೀನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಇದು ರಾಜನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀಯ. ಸೊ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಯ್ತು, ಎಲ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದು ಈಗ ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತಿ ದ್ವೇಷ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಧನ್ಯನಾದ, ಇದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಶ್ಲೋಕ ಓದೋದಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಲಿ ರಾಮನ ಸಂವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಗೋವಿಂದರಾಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವಾಲಿಯ ಮಾತುಗಳು, ಆರೋಪಣೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ, ರಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ಬಾಣ ತೆಗಿತೀನಿ, ಬದುಕ್ಬೇಕಾ ನೀನು? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಅವನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ ಜಗಳ ಅದು ಬೇಡ. ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದು ಸರಿನೋ? ಪರಪತ್ನಿಯರೋ ಅವನ ತಮ್ಮನೇ ಆಗ್ಲಿ, ತಮ್ಮನೋ ಬೇರೆಯವರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ. ಈಗ ನಾನು ರಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಡಿಗೆ. ಭರತ ಈಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ. ನಾಡಿಗೆ ಅವನು ರಾಜ, ಕಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ರೈಟ್. ರಾಮನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳಕಿತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮರೆನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅವನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ರಾಮ ಯಾರು? ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳಿದು. ಏನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ವಾಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ರಾಮನ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಅವನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಯಾವುದೋ ತಾಮಸ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಅಖಿಲರು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದನು. ಏನ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವನು ಸುಗ್ರೀವ ಇವನು ವಾಲಿದು ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ತಾಳೆ ಮರ ಒಂದು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ 7 ತಾಳೆ ಮರ ಸಾಲಾಗಿರೋದು. 7 ತಾಳ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಅದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ರಾಮನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವನ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅವನು ವಿವೇಚಿತ. ಸರಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ರಾಮನಿಗೆ ವಾಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ವಾನರ ಕಪಿ ಮಾಂಸ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಅದು ಬಹಳ ದೂಷ ಉಂಟಾದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ ನೀನು, ನಾನು ವಾನರ, ನೀನು ಕೊಂದೆ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನೋಕೆ. ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಮ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ಬಹುದು. ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ತಂದ ಅಂತ 3-4 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಆದ್ರೆ ಬೇಕುಂತಿಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದ. ಈ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಏನೋ ಮನೋರಂಜನೆ. ಅವನು ಯಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ರು, ಯಾರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವ್ದೋ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋ, ಏನೋ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ತಲೆ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೊಂತಂತ ಹುಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಕಾಲಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಿಂಕೆ ತಲೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೇತಾಕೊಳ್ಳೋದು.
ಏನು ಮಹಾ ಪೌರುಷ, ಇವನೇನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡದ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ಇದನ್ನ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಹೊಡಿತು, ಸಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮನೋರಂಜನೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ರಾಜರ ಬೇಟೆಯ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗ ರಾಜರು ಬೇಟೆಯಾಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ರಾಜರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಲಿ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ರುಚಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ. ಇವನೇ ನೂಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿಕಾ ದುರತ್ಯ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಗದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ಅದು ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅದು ನಿಂದೆವಲ್ಲ. ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಲ್ಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಇವಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಂಧಾರಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಂತಪ ಏನು 24 ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ನೋಡು, ಅವಳು ಇವಳು ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವ್ಳು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ರು ಡಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮಕರವಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಪಾಪ. ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಮನಸ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ದಾರುಣವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ನೋವು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿದ್ದು, ಅವನು 80 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇವನು 40-45ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೋ ಇದೇನೋ ಬಂತು, ದುಃಖದ ಒಮ್ಮಾಗುವೋ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ, ಅವನ ರೀಸನ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸರಿ, 45 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ. ಸೊ 35 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಪ್ರೇತವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವನು 100 ವರ್ಷ ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಅಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಚಿಂತನೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬರಬಾರದು. ನೀನು ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮಕರವಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳುಂಟು. ಅಂತಹ ಕಳಂಕ ಇದ್ದವನು ಬದುಕಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧನಾಗ್ಬಹುದು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಅಧೋಗತಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನೀನು ಬದುಕಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ತಿರುಗಿ ವ್ಯಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ತಾತ, ವ್ಯಾಸ ಇವನಿಗೆ ತಾತನೇ ತಾನೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತಾತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾಸೆಯಿಂದ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಸಹೋದರನ್ನ, ಗುರುಗಳನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರನ್ನ, ಮಾವಂದಿರನ್ನ, ಸೋದರಳಿಯಂದಿರನ್ನ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ, ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಏನ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು, ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ದೃಪದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅವರೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು? ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಜರು ಧರ್ಮನಿರತರಾಗಿದ್ರು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು, ವೀರಾಗ್ರಹಿಗಳ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕೊಂದ ನಾನು ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇನೋ? ನೀನ್ ಕೊಂದೇನೋ? ನೀನೇನ್ ಕೊಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು, ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದ್ರವರು. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತವರು, ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ.
ಇದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದುಃಖ ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ರಾಜಸಿಂಹರಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಜ್ಞಾತಿವಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ 106 ಮಂದಿ ರಾಜರನ್ನ, ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಕಟ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತೆ. ವಿವೇಕ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಪತಿಗಳನ್ನ, ಪುತ್ರರನ್ನ, ಸಹೋದರರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗತಿ ಏನು? ಏನ್ ನೀನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋನು? ನೋಡಿ, ನಾನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮುದುಕಿ ಕೂಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವನು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ವೃಷ್ಟಿಗಳು ಕಾರಣಭೂತರೆಂದು, ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೈನ್ಯದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪತಿಗಳನ್ನ, ಪುತ್ರರನ್ನ, ಪಿತೃಗಳನ್ನ, ಸಹೋದರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯಾ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಗೂ ಈ ತಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೈಕೇಯಿ, ಕೌಸಲ್ಯ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ. ಈ ತರ ಆರೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕಾಲು ಒದರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ್ ಬದ್ಧಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತಿ, ಯಾವ ತರ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂದೇಶ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಈ ಪಾಪಿ ಶರೀರವನ್ನ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವ್ಯಸನವನ್ನ ಬಿಡು. ನಿನ್ನಿಂದ ಹತರಾದ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದರೂ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಕೋರಿಯೇ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಕಾಲವಶದಿಂದ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕೊಂದದ್ದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಅವರನ್ನ ನೀನಾಗಲಿ, ಭೀಮನಾಗಲಿ, ಅರ್ಜುನಾಗಲಿ, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಈ ನಕಲ ಸಹದೇವರಾಗಲಿ ಕೊಂದರು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ಕಾಲ ಪುರುಷನೇ ತನ್ನ ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಾಲಪುರುಷ ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಮೃತ್ಯು, ಅಂತಕ, ಯಮ. ಆ ಕಾಲನಿಗೆ ಅವರು ಇವರು ಎಂಬ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯನೂ ಒಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾದ ಆ ಕಾಲನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೆಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲವೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿಸಿತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಆ ಕಾಲನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ. ಕಾಲವೇ ಶುಭಾಶುಭಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವುದು ಕೂಡ ಕಾಲವೇ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾರು ಯಾರು ಹತರಾದರೋ ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀ ತಿಳಿ. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ದೋಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹತರಾದರು. ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿನ್ನ ವ್ರತ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೀನು ಪರಿಭಾವಿಸು. ಇಂತಹ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬೀದಿಯು ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ
ನೀನು ವಿಧಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿಬಹುದು. ಇದರಿಂದನೇ ಬಡಗಿಯು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವವನ ಕೈ ವಶವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲದೊಡಗೂಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಯದೃಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಷ ಶೋಕಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕಗಳೇ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಈಗ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಸನ ಬರೀ ಸುಳ್ಳೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ನೀನೇ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನೇ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನು ಕತ್ತಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೊಂದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಇವರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀನೇನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಸುಳ್ಳು ವ್ಯಸನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಾಸುರ ಸಂಯತ್ತ ಆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರು, ದೇವತೆಗಳು ಬಸುರು, ಶುರುವಾಯ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಆ ದೇವಾಸುರಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಅಣ್ಣಂದಿರು, ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮಂದಿರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರು ದೈತ್ಯರು, ಅದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರು ಇವರುಗಳು ದೇವತೆಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಬೆಳೆದು 32,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. 32,000 ವರ್ಷ. ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಂತ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಏನೋ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧ. ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಲಾಯರ್ಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನಿ ಅಜ್ಜರ್ನು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ ಇವರೊಂದು ಸತ್ರು, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದು. ಇವ್ರ ಮಗನ ಕಾಲಕ್ಕಾರ ಏನಾರು ಅದು ಆಗುತ್ತೋ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಲಾಯರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೋ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಾರ್ಜ್ ನಂದಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಿಂದ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಸರಿ. ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳಿದೆ, ಮುಗಿಯೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೀರಿಂಗ್. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಗಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಏಕಾರಣವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು? ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಶರಣಾಗಿದ್ರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಸುಮಾಲಿ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಭಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಮಾತಿದೆ. ಸುಮಾಲಿಗೆ ರಾವಣನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಲಿ ಸುಮಾಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 88,000 ಮಂದಿ ವೇದ ಪಾರಂಗತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗರ್ವದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಅಸುರರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು ನಿಶ್ಶಂಕೆಯಿಂದ ಸಂಭರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ, ಮಹಾಪಾಪ. ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ. ಅದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ದೋಷ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಬರುವಂತದ್ದು.
ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತವರ ಒಡನಾಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೈತ್ಯರನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ವಧಿಸಲೇಬೇಕು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಾತು, ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೆ. ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಇತರರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಲಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ತ್ಯಜೇದೇಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ ಆತ್ಮಾರ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ಯಜೇತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಒದ್ದೋಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕೊಂದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮಾತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯನು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮವೇ ಅಧರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೆ ತಪ್ಪುದು ಎಲ್ರು. ಈ ವಿಷಯ ಸಾರದೊಡಗಿಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಧರ್ಮರಾಜ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದವನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸು. ಇಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹೋದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಈಗ ನೀನು ಅನುವರ್ತಿಸಿದೆಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಅದೃಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು. ಇದರಿಂದ ನರಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಧವಿಯರಾದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನಾಥರಾದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದರಿಗೂ ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬಾಗಲು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತವನ್ನಾಗಲಿ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದದೆ ಇರುವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪಾಪ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ನೀಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನಿನ್ನ ವೈರಿಯಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇನೆ, ಏನು ಬೇಡ, ನಾವು ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮ ಕೊಟ್ಬಿಡು, 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು, ನಮ್ಮ ಪಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೌದು ನೀನೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜ, ನಿನ್ ಸುದ್ದಿ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಒಂದು ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತ ಇದು ಅರಣ್ಯವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಸದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೆದ್ದಂತೆ ತೋರ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಜವಾದ. ಅದು ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ. ಇವ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಮೆರೀತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅವಾಗಲೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟು ಅಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಇದು ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ರಾಜಧರ್ಮ ಭೀಷ್ಮನಿಂದನೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪಾಪ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ನೀಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನಾದ್ರೂ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟವನು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನೀನ್ ಬಯಸಿದ್ಯಾನೋ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಅಂತ.
ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ಆ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನೀನು ಪಾಪರಹಿತನೆ ಎನಿಸ್ತೀಯ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ದೇವಗಣಗಳೊಡಗೂಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮರುತ್ತುಗಳೊಡಗೂಡಿ ಸುಖಾಸ್ಪದಗಳಿಸಿದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸ್ತಾನೆ. ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮರರಾಜನಿಸಿ ಅಪ್ಸರಿಸಿ ಎರಡನ್ನು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು ಆರಾಧಿಸುವುದುಂಟು. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಯಾದರನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ಗೆದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದ ಆಯಾ ರಾಜರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಆಯಾ ರಾಜರ ಪುತ್ರರನ್ನೋ ಪೌತ್ರರನ್ನೋ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರನ್ನೋ ಅವರವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾ. ಇನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕನಿಕರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಜಾರಂಜಕನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸು. ರಾಜರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟು. ಹೆಂಗಸು ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಮರೆತು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಜಯಶೀಲನಾದ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನ ನಡೆಸು. ಹೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋತ್ತಮ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಅವರು ಕಾಲ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರ ಕರ್ಮವೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ಸುಖವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯಾ ಎಂದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯಾಸನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಆಯಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಹರಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.